न्याय दबापाई आगे आसीथिबा व्यक्ति श्रीजुक्त व्यमकेश त्रिपाठी को दुर्दांत भावरे ताकू मारी बाउंसरे ता गर्जन को गोड़े दली जेमिति भावरे ताकू मारिचंती एटा यदि वास्तव में आप देखिए एटा हूँ बहुत माने माने लज्जाजनक दुखदायक घटना एभली घटना केमती भविष्य में न घटू से प्रति केवल राज्य सरकार केंद्र सरकार साधारण जनता मध्य नुहे ये समस्ते चिंतन करिया दरकार गोटे लोकर गोटे मार कोलशून्य हो गला ता द्वारा कहीं पहुँची पार्ले किंतु वर्तमान क्राइम ब्रांच जिते बड़े नेले इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया एवं सेते वर्तमान सुधा जो पुलिस माने आदि इन्वॉल्वमेंट थिले सेमानकु विरुद्ध में कौन प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाए कहीं ना आपड़ जो देखिए यहाँ हूँ नेग्लिजेंस ऑफ द ड्यूटी पुलिस ता ड्यूटी ठीक से करना वर्तमान सुधा जो व्यक्ति कहते स्टेटमेंट देते बाइक चाबिटा मुझे आनी सी जो खराब व्यवहार देखा मुझे देखी बोली जो कहते ब्रह्मपुर कथा आप चिंता करेंगे ब्रह्मपुर एसपी को मु आपणकर मीडिया माध्यम मु ब्रह्मपुर एसपी को धन्यवाद दूची साल्यूट करुच्ची एवं तांको पाखरे माने जदि ऋणी कहया कथा ऋणी होइक रहिया कथा देखंतु प्रथम दिन से माने गोटे पुओ झियो जण रास्ता तांको बाडेले ता पर दिन से माने सेठी एनकाउंटर हो गला आमे भी जाइथिलु सौम्य घर को से जो दयाल गंगवार कथा तांको गाँ रु तांको बापा माँ तांको गाँ लोक कहूतुले वर्तमान सरकार ताकू सामान्य बदली करते बदली तो साधारण कथा तापाई बड़ ऑफिसर बोलिकी ता घरे तांकरी विभागर बा सही सरकारी गरीब कर्मचारी से माने जाई गोड़ मोड़े बासन माजिबे तांको घरे काम करिवे शेषु को एमती असहाय भावरे मरिबे सी निजे मध्य जाई सेठी स्टेटमेंट दउचंदी मु सब देखिछि बाइक रो चाबिटा को मु आनीछि वर्तमान सुधा से व्यक्ति को गिरफ्त करा जाइछ ना नाही मु जानि नाही समय सुजोग दो कि दुर्योग आसु जाहु गोटे परिस्थिति आमको बाध्य करिछि आउ आज आमे एसजी टीवी तरफरु देखा करने को आसचु किछि कथा हबु किछि समस्यार समाधान बाट बुझीबा पई आसीछु ओडिशार जणे ख्यातनामा वकील बा एडवोकेट बा गरीब साधारण जनता को न्याय दबा पई आगे आसीथिबा व्यक्ति श्रीजुक्त व्यमकेश त्रिपाठी को अति परिचित नांटे आपण माने देखुथिबे यूट्यूब फेसबुक आउ अन्यान्य चैनल माध्यम रे एई एडवोकेटंकर बदान्यता साहाय्यता एवं निजे वीडियो करी सर्वसाधारण को साहाय्य करिबा पई आगे आसुथुबा आगे आसीबा पई वार्ता दौथुबा व्यक्ति आज एसजी टीवी चैनल तरफरु आमे आज स्वागत करुछु सर नमस्कार सर बहु वर्ष तले आपणकर परिचय दबा आवश्यक नहीं बहु वर्ष तले मु रास्ता घाट रे देखुथली पुरुष कमिशन पई आपण बहुत प्रचार करुथुले मत सेतबेले लागुथुला एई पुरुष कमिशन कौन आवश्यक एटा कौन संभव हो पारिबो पुरुष माने सतरे कौन अत्याचारित किंतु आजिर समय आजिर परिस्थिति आजिर परिवेश आजिर समय पुरुष कमिशन पाई पुरुष अत्याचारित होउथुला बेले आज तांकर कथा तांकर पदक्षेप समाज प्रति बहु आवश्यक रखे आज प्रथम तांको धन्यवाद देवी कृतज्ञता जनइबी अभिनंदन जनइबी एभली जने एडवोकेट भाई बा एभली जने एडवोकेट व्यक्तित्व समाज रे आमर ओडिशा रे आज आगे रही मु
कौन आपण को संबोधन करी विवेक सबू आपण तो बहु लोक माने पैसा न नहीं कि भी साहाय्य करिवार बहु प्रतिश्रुति वीडियो रे दबार मु शुणी देखी मध्य आउ वर्तमान जो माने अंतर्जातीय स्तर रे मध्य खबर हो जाइथिबा बालियंता घटनार सौम्य अड़सपुर मौजपुर मौतपुर गाँर सौम्य पिलाटीर दयनीय मृत्यु से विषय रे आमे आपण पाखक आसीचु आपण जेतेबेले एई केस विषय रे बहु बार टीवी रे कहउचंती विभिन्न चैनल रे कहउचंती विभिन्न एई सोशल मीडिया रे आपण कथा आसुची सेतेबेले मनरे गर्व आसे जे जाहौ जणे वकील पेशा तांकर पैसा रोजगार पाई लोकन को न्याय दबा पाई एठी मु आपन को पचारि बेमक सबू आज मुझे बेले एठी पहुँचली आमे पहुँचलु मुझे बेले आपन को पचारि जे ये जो सौम्य केस ये कौन हम सांगे सांग से आगभर होइकी कहले हाँ मु नहीं केस मु कहली कौन हम भिड़ हिंसा दफा तो लगी नहीं कौन करा जीव से बाबद रे आज मु पचारि आपण को ये जो पुलिस टालटुल नीति करी पुलिस पाला पुलिस पिला को मारी पुनी जो अकथनीय दुर्दांत भावरे ताकू मारी बाउंसरे ता गर्जन को गोड़े दली जेमिति भावरे ताकू मारी चंती प्रकृत रे जे से वीडियो सबू देखिबो से निश्चय सोई परिबनी बसी परिबनी तार मनीष पणिया से भूली जीवो ए अवस्था रे ए केस आपण निजे टेकअप करचंती आउ जहाँ कथबार्ता बेले कहूले जे आपण केमिति लड़िबे केमिति करिवे कौन हब केस मु टिके से विषय रे जो माने देखुचंती आपण कौन कहिबे सौम्यर केस कौन हब भिड़ हिंसा दफा न लगिकी से न्याय पाइब कि ना साधारण ओडिशार गरीब जनता को कौन आपण वार्ता देवे जो माने चाहिए बसीचंती किए ये केस नहीं किए ये केस लड़िबे किए सौम्य को न्याय देवे कौन हम प्रकृत रे देखंतु कथाटा होची ए जो घटनाटी घटी एटा यदि वास्तव रे आपण देखिबे एटा होची बहुत माने माने लज्जाजनक दुखदायक घटना एभली घटना केमती भविष्यत रे न घटू से प्रति केवल राज्य सरकार केंद्र सरकार साधारण जनता मध्य नुहे ये समस्ते चिंतन करिया दरकार जो प्रकार भाव में गोटे लोक को मारी दि जाइए कौन सी जिनस से लोकटा को आप देखिए जदि रियल ग्रासरूट को आप जी जो प्रथम आप जी झील मान पाख बर्तमान सुधा से इंटरोगेशन करा जाए नहीं एवं द्वितीय जिनस जा जदि आप देखो जो दिन घटनाटी घटला तार भेरी नेक्स्ट डे महिला कमिशन चेयरमैन जा घरे पहुँची झील घरे पहुँच एटा केटे दुखदायक घटना गोटे लोकर गोटे मार कोलशून्य हो गला ता द्वारा कहीं पहुँची पारे किंतु विक्टिम बोली कहीकि झील घरे पहुँची जाइए द्वितीय जिनस तृतीय जी बर्तमान से इंटरोगेशन होना ना माँ गंगेई जानते आम जाने जना पड़े बर्तमान सुधा एवं तापर जो मीडिया को जो स्टेटमेंट गुड़िक देते से झील मैंने आमको गले आमको आम ड्रेस चिरीदेला आम जो खराब जो आम कहीपे जो कथा गुड़ाक से मीडिया मध्यम कहते पर मुहूर्त जड़े लोक प्रत्यक्षदर्शी से जड़े पतला है जड़े व्यक्ति जे सी निजे जा स्टेटमेंट दौरान मु सब देखी बाइक चाबीटा को मु आनी बर्तमान सुधा से व्यक्ति को गिरफ करा जाइए ना नहीं मुझे जानी नहीं बर्तमान सुधा जो व्यक्ति कहते स्टेटमेंट देते बाइक चाबीटा को मुझे आनी सी जो खराब व्यवहार देखा मुझे देखी बोली जो कहते एनीवे सबुठारु बड़ कथा हूँ जोटा आप कहले जे जो भिड़ हिंसा जोटा कहचे आम जोटा आपणकर 103 क्लॉज 2 जो येटा मग लंचिंग जो ऑफेंस अच्छी बीएनएस रे एक्चुअली मुझे क्लीयर कर दूसरी से कहीं लगा होनी जदिओ से प्रेसमिट करी कहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जे मर्डर केस रे जहाँ
ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବିଧାନ ଅଛି ମବ୍ ଲାଞ୍ଚିଂରେ ସେଇଟା ଅଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ଟା କାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ, ମବ୍ ଲାଞ୍ଚିଂ କାହିଁ ଲଗାଉନ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ମର୍ଡ଼ର ହେଲା, ମର୍ଡ଼ର ହେଇସାରିଲା ପରେ କିଏ ତାକୁ ଛୁରୀ ପେଲିଦେଲା କି କିଏ ତାକୁ ପଥରରେ ଛେଚିଦେଲା, ସିଏ ବେଶୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ଯିଏ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରୁଥିଲା ସିଏ ସେତିକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମବ୍ ଲାଞ୍ଚିଂ ଗୋଟେ ଏଭଳି ମାନେ ଦଫା ଯେଉଁଥିରେ ଯେତେବେଳେ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେବ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟିରେ ପୋଲିସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟେ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ 5ଟା ଲୋକ ପିଟୁଛନ୍ତି କି 10ଟା ଲୋକ ମାନେ ମବ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ଜାଗା ଉପରେ, ସେ ଲୋକଟା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ କରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ସେ ଇଏ ମାଲ ବୋଲି କହେ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପୋଲିସ କ'ଣ ଏ ସମାଜର ମାଆର ଭୂମିକାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଗାଈ ମନେକର ଷଣ୍ଢ ପଡ଼ିଗଲା କୂଅରେ, କାହାକୁ ଡାକ? ପୋଲିସକୁ ଡାକ। ରୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କାହାକୁ ଡାକ? ପୋଲିସକୁ ଡାକ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କାହାକୁ ଡାକ? ଲୋକ ପୋଲିସକୁ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗ। ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ପୋଲିସ ଆମକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ପାଖରେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ସୌମ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି, ପୋଲିସ ମୋତେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଦେବ ବୋଲି ତା'ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୌମ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବସିଛି, ପୋଲିସ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟିକୁ ଦେଖିବେ, ସୌମ୍ୟ ସେଠି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବସିଛି। ଯଦିଓ ତାକୁ ସେତେବେଳକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ତା'ର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ସେ ପିଲାଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଖସି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାଉଁଶ ଦିହରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଗଲାଭଳିଆ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ନୟାଗଡ଼, ମୋ ଘର ନୟାଗଡ଼ରେ। ଆମ ଗାଁ ପଟେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମରିଯାଆନ୍ତି ଗାଁରେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଏମିତି କାନ୍ଧ କରିକି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ମଝିରେ ପୁରେଇକିରି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଜେସି ଫେସି ବି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳି ଜିନିଷ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଏତେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନିଆହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଡାଲା ମାନେ ଯେଉଁ 407 ଗାଡ଼ି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ଦୁଃଖର କଥା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ନେଲେଣି ଏଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଆଦିରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଡ୍ୟୁଟି। ପୋଲିସ ତା ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ସେ କରିନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, କଷ୍ଟଡିଆଲ ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦିରେ ରହୁଛି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସର କଷ୍ଟଡିକି ପଳେଇଲା। ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ମାନେ କ'ଣ, ଖାଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ନେଇକି ରଖିବା ନା। ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡି ମାନେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବାଟରେ ତା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ କଷ୍ଟଡିଆଲ ଡେଥ୍ ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ରିମାଇଣ୍ଡର ନେଇକି ଯାଉଛି, ପୋଲିସ ଗୋଟେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ କଷ୍ଟଡିଆଲ ଡେଥ୍ ନୁହେଁ କି? କଷ୍ଟଡିଆଲ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ପୋଲିସର କଷ୍ଟଡି ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତାହାକୁ କୁହାଯିବ ପୋଲିସର କଷ୍ଟଡିଆଲ ଡେଥ୍। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବେ, ପୋଲିସ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ଯଦି ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପୋଲିସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆ ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ନାହିଁ, ଯଦି କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା କଥା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଆକୁ ଫଲୋଅପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁରର କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଯଦି ଋଣୀ କହିବା କଥା, ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ 2 ଜଣ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ସେଠି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବେ ତାର 3 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ମାନେ ସେଠି ହଣାକଟା ହାଣିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ, ତା ଭେରି 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଲୋକକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର, 2ଟାକ ଗୋଡ଼କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଗଲା। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବନି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଏତେ ଉଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡର, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁର ଜାତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଦିନ ସୌମ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଲା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଏବେ
ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଉଥିବି କାଲି ଆମେ 1000 ଲୋକଙ୍କର କେସ୍ କରୁଛୁ କାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ପକାଇବ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ ହେବ ତେଣୁ କେହି ନିଜକୁ କେହି ଆପଣମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ପିଟିଲାଣି କ'ଣ କରିବେ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟ ଘଟଣା ପରେ ନିଜକୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନେଇଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମବ୍ ଲାଞ୍ଚିଂର ଧାରାଟାକୁ ଲଗେଇ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାକୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଓକିଲ ଭାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆଉ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ତାର ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କବ୍ଜାକୁ କାହିଁକି ରୁଟ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସେ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ରୁଟ୍ଟା ହେଉଛି ସେଇଠୁ ଯଦି ଝିଅମାନେ ସତ କଥା କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଆମ ପଛପଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଭଳି ଜିନିଷ କିଛି ଘଟିନଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ପିଲା ମରି ସାରିଲାଣି ତାପରେ ମରିବା ଲୋକ ନାଁରେ ବି ଆପଣମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆହୁରି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ଲୋକଟି ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି ତାର ସେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛି ସେ ତାର ଫଟୋ ବି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସେ କହୁଛି ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହିତ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼ି କହୁଛି ମୁଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ନେଇ ଆଇଲି ମୁଁ ପାଟି କରିବାରୁ ଲୋକ ଜମା ହେଇଗଲେ ତାମାନେ ଏ ଲୋକଟି କେତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ସୌମ୍ୟକୁ ମାରିବା ପଛରେ ୟାର କେତେ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଥିବ ଏ ଲୋକଟି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆରେଷ୍ଟ ହେଲାଣି କି ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଏ ଲୋକଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଏ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିନି କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହୁଛି ସେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ଲୋକଟି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ମରିବାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ହୁଏତ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ହେଇ ନଥାନ୍ତା ତାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେଉଁ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସୌମ୍ୟ ଘରକୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର କଥା ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଦଳି କରିଦେଲେ ବଦଳି ତ ସାଧାରଣ କଥା ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଫିସର ବୋଲିକି ତା ଘରେ ତାଙ୍କରି ବିଭାଗର ବା ସେଇ ସରକାରୀ ଗରିବ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଯାଇ ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିବେ ବାସନ ମାଜିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ କାମ କରିବେ ଶେଷକୁ ଏମିତି ଅସହାୟ ଭାବରେ ମରିବେ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଦଳି କରିଦେବା ଆଉ ଏ ପିଲାଟିକୁ କାମ କରେଇ ତାକୁ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଜିମ୍ ଚଲେଇବା ତାକୁ ପଇସା ନ ଦେବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକ ବା କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଖବର ପାଇଲୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଏ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତର ପରିସରକୁ ଆଣିବାର କୌଣସି ଖବର ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଇଏରେ ଘଟଣାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସୌମ୍ୟକୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଏମାନେ କ'ଣ ସତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ଉପର କାହାର ଚାପ ରହିଛି ଆଉ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ଭଲସେ ତଦନ୍ତ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଗୋଟେ ପାପ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଏଇ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ଏଭଳି ମରାଯାଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା
ହଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୀରେ 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 ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଫଲୋଅପ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଯେତିକି ଯେତିକି ଚାଲିଛି, ହଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ଘଟଣା ଧୀରେ 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 ଲୁଚିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ତାର ରିଅଲ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନି ଏବଂ ପୋଲିସ ତାର ରିଅଲ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତାର ରିଅଲ୍ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ବିରୋଧୀ ଦଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହଁ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଯଦି ଏଇ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମହିଳାଟିକୁ ଯଦି ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତେ କି? ନା ଆଚ୍ଛା, ମହିଳା ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୋଟ୍ ପାଇକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ହାଇ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଶରେ ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କମିଶନଟେ ଥାଆନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଚୁପ୍, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ୟଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣ ପକାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଟା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ପିଲାମାନେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷିପ୍ର ଗତି ତାକୁ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ କରିବେ, ଲୋକ ନା ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ନା ତାକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ଏବଂ କଷ୍ଟ କଥା ହୋଇପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ବି ବହୁତ କେସ୍ ଆସୁଥିବ, ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ। ବହୁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଚାପରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଇକି ଘରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାରୀ କାହା ଘରୁ ଧୋକା ଦେଇକି କାହାକୁ ମାରିଦେଉଛି ପୁରୁଷକୁ, କାହା ଘରୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ପଳେଇକି ଓଲଟା 498 କେସ୍ ଦେଉଛି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘରେ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଗାଁ ଗହଳରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି, ପୁରୁଷ ଆଜି ମାନେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଯାତିତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଦିନେ ପୋଷ୍ଟରରୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ମନକୁ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲାକୁ ପଦେ କହିପାରିବନି, ଅଟୋ ଆସୋସିଏସନ୍ ଭିଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ ଭିଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ମାନେ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ସଂସ୍ଥା। ଆଜି ଏ ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଓକିଲ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଯାତିତ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, ସେ କୋର୍ଟରେ ହେଉ, ଥାନାରେ ହେଉ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଝିରେ ହେଉ, ସେଇ ଓକିଲ ଭାଇମାନେ ଆଜି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏଇ ସୌମ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ଓକିଲମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୌମ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ, କେବଳ ଓକିଲ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଘରେ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କେମିତି ସୌମ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଉ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଚିନ୍ତା ଥାନ୍ତା, ନୟଡ଼ାର ଘଟଣା ପାଇଁ ଯେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ କମିଶନରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଲେ, ସେମିତି ତ କମିଶନର, ଡିସିପି, ଡିଜିପି, ସେ ଡିଜି କାହାରି ପାଇଁ ତ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି। ଏମିତିକି ସେଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଓକିଲ ସୌମ୍ୟର ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବଦଳିଟା କ'ଣ ଓକିଲ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବଦଳି ପୋଲିସ ପାଇଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ନା ପୋଲିସକୁ ଡରିକି ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି?
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତଟା ଓପନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ତଦନ୍ତଟା ଓପନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବାନି ଲାଷ୍ଟ କଥା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ଫାଇଲ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବହୁ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ମାପିବା, ସେଠି ଚିହ୍ନ ଦେବା, ତାକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଇବା, ସେ ଝିଅର ଲୁଗାପଟା, ସେ ଝିଅର ବ୍ରେନ୍ ସ୍କାନିଂ, ସେ ଝିଅ ବାବଦରେ ସରକାର ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ, ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସରକାର ତ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଚେତେଇ ଦେବା, ଏହା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ ହେବ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅନେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାହାହେଲେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଛି। ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେବ ଯେ ତୁମକୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏଇ କିଛି ମାସ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ଏସିଏଫ୍ 250 କିରୋସିନରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମରାଗଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବୋଧେ ସେ କେସ୍ ନେଇଥିଲା, ତାର ନ୍ୟାୟ ସେ ପରିବାରର ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଆପଣ ତ ଆଇନର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସର୍ବୋପରି ମାନେ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ କେସ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ପିୟୁ, ପରି ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କେସ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନେଇଥିଲା? ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେସ୍ CBI ନେଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋକ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବ? ଯେତିକି ପୋଲିସର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୋଲିସ ତ କରିନାହିଁ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ମନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ଆଗୁଆ, ଏତେ ନିରପେକ୍ଷ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଭାଇ ଆମର, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ଦେବେ? ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା କଥା ସେସବୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି, ସୌମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ଖାଲି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ 100%। ଯେ ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିବେ। ଆପଣ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନ କରିପାରେ ତାହା ଉପରେ କୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ମଝିରେ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସୌମ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦିଗରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବଜ୍ର ଭଳି ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତରର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ, ମୁଁ ମଥା ନୁଆଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଅସହାୟ ଜନତା, ଅସହାୟ ପିଲାଟିକି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଜବୁତ କଥା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ମଜବୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଳ ଆସୁଛି, ସାହସ ଆସୁଛି, ଶକ୍ତି ଆସୁଛି। କେବଳ ଆମମାନେ ନୁହଁ, କେହି ଏମିତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତ ସାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ତ 90ଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ। ହୁଏତ ପଛରେ କ'ଣ ଘଟଣା ବଦଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋର୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ସୌମ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ସୌମ୍ୟର ଅସହାୟ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବା ତା ବାପା ମା, ତା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଆଭାସ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ପୁରୁଷ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହିଁ, ପୁରୁଷର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଭେନ୍ ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଷ କମିଶନର ଆବଶ୍ୟକତା ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ
ତିଆରି କରିବା ଦିଗରେ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, ରାଲି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତିତ ପୁରୁଷମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର 90% କେସ୍ ଆମେ ମାଗଣାରେ ଲଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ମାନେ ପିଏମ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏମ୍କୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ଅନେବଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ପବ୍ଲିକ୍ ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବ୍ଲିକ୍ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ଡେ ୱିଲ୍ କମ୍, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆୟୋଗ ହେଉ, ପୁରୁଷ କମିଶନ ହେଉ, ନିହାତି ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପୁରୁଷ କମିଶନ ଗଢ଼ିବେ, ସୌମ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ତା ପାଇଁ କୋର୍ଟର କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଜ୍ର ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଆଶ୍ୱାସନା, ବହୁତ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ବହୁତ ଶାନ୍ତିର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ନମସ୍କାର।